Bonjour à tous. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, concerne la respiration chez l'homme أي تنفس عند الإنسان. Donc, دائما ما كنبداو بواحد التقديم لهذا الدرس. La respiration chez l'homme est l'ensemble des mouvements respiratoires réguliers, visibles au thorax et qui entraînent une inspiration puis une expiration de l'air. Trois questions غنحاولوا نجاوبوا عليهم في هذا الدرس إن شاء الله. Que se passe-t-il alors au-delà des poumons أي ما الذي يحدث في الرئتين؟ Comment se font les échanges respiratoires au niveau pulmonaire et كيف يتم التبادلات التنفسية على مستوى الرئة؟ Et finalement, comment protéger notre appareil respiratoire أي كيف نحمي جهازنا التنفسي؟ Les échanges gazeux au niveau des poumons غادي نتعرفوا على التبادلات الغازية على مستوى الرئتين. L'organisation de l'appareil respiratoire. أول حاجة خاصنا ضروري نعرفوا المكونات ديال الجهاز التنفسي. Donc, elle est constituée, l'appareil respiratoire est constitué du nez, أول حاجة الأنف, bouche, الفم, trachée اللي هي الرغمة, branche droite اللي هي القصبة الهوائية اليمنى, poumon droit entier اللي هي الرئة اليمنى, diaphragme قصدنا به الحجاب الحاجز, cœur القلب, bronchiole القصيبات الهوائية, poumon gauche en coupe يعني قصدنا به الرئة اليسرى. ما نساوش الحاجة الضرورية والحاجة المهمة اللي هي les alvéoles pulmonaires اللي هما الأسناخ الرئوية. Observez le schéma du document. هنا غادي تحاولوا تلاحظوا هذا الرسم التخطيطي اللي عندكم. Donc précisez où aboutit l'air inspiré. أي حدد مكان عبور الهواء المستنشق. كإجابة l'air inspiré entre par le nez ou la bouche passe vers les poumons à travers les voies respiratoires. يدخل الهواء المستنشق عن طريق الأنف أو عن طريق الفم إلى الرئتين من خلال المسالك التنفسية. شنو هاد لي فوا ريسبيراتوار أو المسالك التنفسية؟ هما أول حاجة لا تراشي اللي هي الرغامة. أي فاش كنستنشقوا حنا الهواء كيدخل عن طريق الأنف أو الفم ليمر بعد ذلك إلى الرغامة اللي هي لا تراشي. et puis les bronches اللي هما القصبات الهوائية après les bronchioles اللي هما القصيبات الهوائية pour atteindre enfin les alvéoles pulmonaires ليصل أخيرا إلى الحويصلات الرئوية. وهاد الحويصلات الرئوية ركزوا فيهم بزاف. هنا كما قلنا l'air inspiré entre par le nez ou la bouche et il va passer vers les poumons يعني غادي يمر الهواء المستنشق عن طريق الأنف أو الفم إلى الرئتين à travers les voies respiratoires. Donc on a la trachée, les bronches et les bronchioles et finalement pour atteindre les alvéoles pulmonaires. Deux structures des alvéoles pulmonaires لدينا بنية الحويصلات الرئوية. وهاد الوثيقة هادي غادي تلقاوها في document 5 page 43 في الكتاب المدرسي Univers Plus. Donc le document présente des alvéoles pulmonaires. لدينا هنا الوثيقة تبين لنا الحويصلات الرئوية. Deux questions غنحاولوا نجاوبوا عليهم. Première question décrire la structure de l'alvéole pulmonaire أي صف بنية الحويصلة الرئوية. Deuxième question préciser le rôle des alvéoles pulmonaires dans les échanges gazeux أي حدد دور الحويصلات الرئوية في التبادلات الغازية التنفسية. Comme réponse du première question, les alvéoles sont des sacs qui se situent aux extrémités des bronchioles. Les alvéoles قصدنا بهم الحويصلات الرئوية أو الأسناخ الرئوية وهادو عبارة عن أكياس كوم دي ساك بحال كيف كيبان لكم في هذا لو شيما. وهاد الأكياس تقع في نهايات القصيبات الهوائية. Elles possèdent une paroi très fine et sont entourées par un très grand nombre de capillaires sanguins. لديهم جدار رقيق وهذا الجدار كيكون محاط بعدد كبير من الشعيرات الدموية. Comme réponse du deuxième question, au niveau des alvéoles pulmonaires se font les échanges gazeux entre le sang et l'air. على مستوى الحويصلات الرئوية أو الأسناخ الرئوية تتم التبادلات الغازية التنفسية بين الدم والهواء. Le dioxyde de carbone passe du sang vers l'air tandis que le dioxygène passe de l'air vers le sang. ينتقل ثنائي أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء بينما ينتقل الأكسجين من الهواء إلى الدم. 3. Analyse du sang entrant et sortant des poumons. أي تحليل دخول وخروج الدم إلى الرئتين. Donc عندنا هذا الجدول هذا comparaison du dioxygène et de dioxyde de carbone dans le sang traversant les poumons. عندنا la quantité de l'oxygène et la quantité de dioxyde de carbone. Donc عندنا le sang entrant dans les poumons وعندنا le sang sortant des poumons. Sang entrant dans les poumons قصدنا به الدم الداخل إلى الرئتين. Sang sortant des poumons قصدنا به الدم الخارج من الرئتين. Donc عندنا
les quantités هنايا 12 20 48 et 40. L'activité 1 النشاط الأول اللي عندنا comparer le volume de dioxygène dans le sang entrant et le sang sortant des poumons. أي قارن بين حجم الأكسجين في الدم الداخل والدم الخارج من الرئتين. Deuxième question, comparer le volume de dioxyde de carbone dans le sang entrant et le sang sortant des poumons. أي قارن بين حجم ثنائي أكسيد الكربون في الدم الداخل والدم الخارج من الرئتين. Et finalement, qu'en déduisez-vous أي ماذا تستنتج؟ كإجابة السؤال الأول, le volume de dioxygène dans le sang sortant est plus important que dans le sang entrant au poumon. بمعنى أن حجم الأكسجين في الدم الخارج أكبر من الدم الداخل إلى الرئتين. بحيث إلا جينا نشوفوا الجدول كنلقاو بالنسبة لو volume bien la quantité de dioxygène en millilitres par 100 millilitres. بالنسبة le sang sortant لقينا 20. Mais contrairement au sang entrant, on a la quantité douce. Donc, إجابة السؤال الثاني, le volume de dioxyde de carbone dans le sang entrant est plus important que dans le sang sortant des poumons. هنايا العكس, لقينا بأنه حجم ثنائي أكسيد الكربون في الدم الداخل أكبر من الدم الخارج من الرئتين. إلا جينا نرجعوا للجدول كنلقاو la quantité de dioxyde de carbone en millilitres par 100 millilitres dans le sang entrant est 48, contrairement au sang sortant لقيناها 40. بالنسبة السؤال الثالث كان عندنا كون ديدويزيفو يعني ماذا تستنتج au niveau des poumons على مستوى الرئتين s'effectuent des échanges gazeux respiratoires تحدث تبادلات تنفسية الغازية بحيث le sang s'enrichit en oxygène ou bien en dioxygène et s'appauvrit en dioxyde de carbone. الدم يكون غني بالأكسجين ويقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون. 4 mécanismes de la respiration alvéolaire وهذا الجزء هذا حاولوا تركزوا فيه بزاف. دونك عندنا هذه الوثيقه في دوكيومون 7 لا باج 43 في الكتاب المدرسي اونيفير بلس. قبل ما نقراو اجي نشوفوا اجي نتعرفوا على العناصر ديال هذه الوثيقه اللي عندنا. هذا الشكل هذا كيعني لنا يعني السنخ الرئوي الفيول بولمونير. دونك عندنا le son entrant قصدنا به الدم الداخل, le son sortant bien son partant vers l'organe قصدنا به الدم الخارج. inspiration هي الشهيق, expiration هو الزفير. PCO2 هي la pression partielle de dioxyde de carbone أي بمعنى الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون. PO2 هو la pression partielle de dioxygène أي بمعنى الضغط الجزئي للأكسجين. Les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. Le gaz se déplace à travers une paroi perméable du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. بمعنى أن الغاز ينتشر من الوسط الأكثر تركيز إلى الوسط الأقل تركيز. إلا جينا نشوفوا في هذه الوثيقة فين هو الوسط الأكثر تركيز من الوسط الأقل تركيز. فعلى سبيل المثال غادي ناخذوا PCO2 du son entrant يعني لا بريسيون بارسيال ديال ثنائي اكسيد الكربون بالنسبه للدم الداخل لقينا هنايا عندنا 6.1 كيلو باسكال. الا جينا نشوفوا لا بريسيون بارسيال دو ديوكسيد دو كربون الفيولير يعني الضغط الجزئي ديال ثنائي اكسيد الكربون السنخي على مستوى السنخ الرئوي هنا فكنلقاو 5.3 كيلو باسكال. دونك الا جينا نشوفوا فينا هو لو ميليو لو بلو كونسونطري من لو ميليو لو موان كونسونطري. سي نورمال. PCO2 ديال لو سون اونترون لقينا 6.1 بمعنى انه هو الوسط الاكثر تركيز مقارنه مع PCO2 السنخي لقينا 5.3 يعني هذا اقل تركيز. هذا غير مثال من بعد غادي نشرح لكم ان شاء الله. Donc cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression en kilopascal. بمعنى ان يستمر هذا الانتشار حتى يكون للوسطين نفس الضغط, حتى يكون الوسط هذاك اللي كان اكثر تركيز واللي اقل تركيز يكونوا اكيليبري, يكون عندهم نفس الضغط. en kilopascal قصدنا بها بان الوحده ديال القياس ديال الضغط هنايا هو كيلوباسكال. C'est la pression exercée par les molécules du gaz sur la paroi de l'alvéole. بمعنى أن هذا هو الضغط الذي تمارسه هذه الجزيئات ديال الغاز على الجدار السنخي. 3 questions غتحاولوا تركزوا فيهم بزاف. عندنا أول سؤال comparer هي قارن. Comparer la pression partielle de dioxygène et la pression partielle de dioxyde de carbone entre le son entrant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. بمعنى انه غادي نقارنوا الضغط الجزئي ديال الاكسجين والضغط الجزئي ديال ثاني اكسيد الكربون بالنسبه لو سون اونترون. قصدنا انه غادي نقارنوا هاد المعطيات هادو اللي عندنا كاملين اي سولوي دو لاغ الفيولار قصدنا به غادي نقارنوا معاه هاد المعطيات اللي عندنا هنا الهواء السنخي.
Donc, سؤال تاني, comparer la valeur de la pression partielle de dioxygène et la pression partielle de dioxyde de carbone du sang sortant de l'alvéole et l'air alvéolaire. بمعنى غادي نقارنوا المعطيات ديال الدم الخارج اللي عندنا هنايا كاملين وغادي نقارنوا معاها celui de l'air alvéolaire, يعني هاد المعطيات عاوتاني ديال الهواء السنخي. 3. Conclure. Conclure هي السنتيج. Conclure l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire. بمعنى أنه السنتيج أهمية تجديد الهواء السنخي. كإجابة, la pression partielle de dioxygène dans le sang entrant aux alvéoles est faible par rapport à celle dans l'air alvéolaire. بمعنى أن الضغط الجزئي للأكسجين في الدم الداخل إلى الأسنخ هو منخفض مقارنة مع الضغط الجزئي ديال الأكسجين في الهواء السنخي, بحيث إلا جينا نشوفوا الوثيقة كنلقاو PO2 هنايا est égal à 5,3 kilopascal, mais PO2 de l'air alvéolaire est égal à 13,3 kilopascal. Donc, par contre, la pression partielle de dioxyde de carbone dans le sang entrant aux alvéoles est élevée par rapport à celle dans l'air alvéolaire. بمعنى أن الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون في الدم الداخل إلى الأسنخ مرتفع مقارنة مع الضغط الجزئي لثنائي أكسيد الكربون بالنسبة للهواء السنخي. بحيث إلا جينا نقارنو كنلقاو P CO2 égal à 6,1 kilopascal, mais par contre بالنسبة لl'air alvéolaire كنلقاو PCO2 est égal à 5,3 kilopascal. كإجابة السؤال الثاني, بالنسبة للسؤال الثاني كان عندنا قارن ما بين الضغط الجزئي للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بالنسبة للدم الخارج والهواء السنخي. Donc, كإجابة, la pression partielle de dioxygène et la pression partielle de dioxyde de carbone dans le sang sortant des alvéoles sont les mêmes que celles dans l'air alvéolaire. بمعنى أن الضغط الجزئي للأكسجين وثنائي أكسيد الكربون بالنسبة للدم الخارج من الأسنخ هو نفس القيمة بالنسبة للهواء السنخي, بحيث إلا جينا نشوفوا هنايا في الشكل كيبان لينا بالنسبة ل PCO2 est égal à 5,3 kilopascal بالنسبة لl'air alvéolaire مقارنة مع le son sortant هنايا PCO2 est égal à 5,3, يعني نفس القيمة. Là, هي la PO2 est égal à 13,3 kilopascal, PO2 est égal à 13,3 kilopascal. Comme réponse du troisième question, غادي تحاولوا تركزوا فيه مزيان وما نساوش كنا قلنا بأنه الغاز ينتقل من الوسط ذي الضغط المرتفع إلى الوسط ذي الضغط المنخفض. Donc, كإجابة, le dioxygène passe de l'air alvéolaire où la pression partielle de dioxygène est plus élevée, on avait 13,3 kilopascal, vers le son entrant aux alvéoles où la pression partielle de dioxygène est moins élevée, on avait 5,3 kilopascal. إذا هنا الأكسجين سينتقل من الهواء السنخي اللي كان عندنا في الهواء السنخي PO2 تيغال 13,3 كيلو باسكال, فين غادي ينتقل حتى للدم الداخل واللي كانت عندنا هنايا PO2 تيغال 5,3 كيلو باسكال, بمعنى ان 13.3 اللي هو الحيز ذي الضغط المرتفع غادي يفوت ل 5,3 اللي هو الحيز ذي الضغط المنخفض, هكا باش يكون ليكيليبر. دونك بالنسبه للثاني, le CO2 passe du sang entrant aux alvéoles où la pression partielle de dioxyde de carbone est plus élevée. On avait 6,1 kilopascal vers l'air alvéolaire où la pression partielle de dioxyde de carbone est moins élevée. On avait 5,3 kilopascal. هنايا عاوتاني بالنسبة لثنائي أكسيد الكربون نفس الشيء. شنو عندنا؟ ركزوا معايا مزيان في هاد المعطيات. بالنسبة للسون اونترون كانت عندنا PCO2 تيغال à 6,1. بالنسبة ل PCO2 ديال l'air alvéolaire كانت عندنا 5,3 kilopascal. في نظركم فينا هو الوسط ديال الضغط المرتفع, فينا هو الوسط ديال الضغط المنخفض؟ هذه باينه, عندنا PCO2 دو سون اونترون هو الوسط ديال الضغط المرتفع بحيث كانت عندنا 6.1 كيلو باسكال, لكن الوسط ديال الضغط المنخفض كانت عندنا اللي هي لاغ الفيولار كانت عندنا 5.3. دونك ديك 6.1 ديال الضغط المرتفع غتمشي ل 5.3 باش هكا يكون ليكيليبر selon le principe de diffusion de gaz. هاد المبدأ هذا حاولوا تعقلوا عليه مزيان, ممكن تصادفوه في des exercices وعقلوا على la définition ديالو. Donc le gaz se déplace spontanément d'un milieu où sa pression est plus forte vers un milieu où sa pression est faible jusqu'à l'équilibre. بمعنى أنه حسب مبدأ انتشار الغازات ينتقل الغاز من الحيز أو من الوسط ذي الضغط المرتفع إلى الوسط ذي الضغط المنخفض حتى يكون هنالك توازن بين الوسطين.